وبركاته. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى عز وجل في القرآن الحكيم: أعوذ بالله الصمد الملك المعين المبين من الشيطان اللعين الكافر المدبر المرتبر الرجيم. إنه هو السميع العليم. بفضل وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله 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 Allah 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 Allahu hadirin Allahu nadirin Allahu syahidin Allahu اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আল্লাহর বিষয় আলহামদুলিল্লাহ সকলেই সমস্যার উচ্চারণ করি একসাথে আলহামদুলিল্লাহ মদিনা মুনাওয়ারায় সংযুক্ত দরুদ এবং সালাম শেষে সারা দুনিয়ার সমস্ত ঈমানদার বান্দা বান্দীদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাতের দরখাস্ত করি আল্লাহুম্মা আমিন প্রত্যেকের সামনে দু একজনের জায়গা খালি আছে এটা বলার জন্য সময়টা লস করা হয় তো বলার সুযোগ না রাখলে ভালো হয় এখানে আধা ঘন্টার আলোচনা হয় না 40 মিনিট তো হয় না আধা ঘন্টা হয় না 15 মিনিট হয় না 13-14 মিনিটের আলোচনা হয় এইটুকুন একটু কষ্ট করে বসতে পারি না সুন্নত তরিকায় অন্য সময় একটু আরাম করে বসি আমরা নামাজের সময় একটু কষ্ট করি না প্রত্যেকের সামনে জায়গাটা খালি জায়গাটা কোনো করে মিললে হয়ে যায় পিছনের লোকে আসি দাঁড়ায় জমা হয় এরপর ঠেলে ঠেলে সামনে আসে সব অনিয়ম অশান্তি সব নিয়ম শান্তি আল্লাহ তাআলার শাশ্বত চিরন্তন আজীবনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমস্ত কথা বলা আছে যে গ্রন্থে সে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের অংশ বিশেষ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন আমি তোমাদের সেই পরওয়ারদিগার যিনি সমস্ত কওমের কাছে আমার পক্ষ থেকে রাসূল পাঠান পৃথিবীতে এমন কোনো কওম যায় নাই তাদের কাছে রাসূল পাঠান কোনো কোনো এলাকায় আলাদা আলাদা রাসূল এক এক জামানায় অগণিত অসংখ্য একই সময় অনেক নবী একসাথে কাজ করে তাদের কাজ ছিল তাদের কথা বলতো আনিবুদুল্লাহ
তোমরা আল্লাহ দাওয়াত গ্রহণ করো, দাসত্ব কবুল করো, আল্লাহর গোলামি করো। আরেকটা কথা বলতো ওয়াস্তানিবুত তাগুত, শয়তানকে বর্জন করো। যত রকমের তাগুত আছে, এক কথায় আল্লাহর বিরুদ্ধে যা আছে, এটা মানুষের হোক, শয়তানের হোক, জিনের হোক, ইনসানের হোক, প্রভাবশালীর হোক, সরকারের হোক, পীর সাহেবের হোক, মুরব্বীর হোক, যার হোক, তার বিধান যদি আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, এরা সবাই তাগুত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। এক প্রশ্নে যাও তিনি বললেন সহজ ভাষায়, মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ, যে আমার ইতাআত করবে সে জান্নাতে যাবে। ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা, যারা আমার আনুগত্য করবে না এরা আবা। আবার প্রশ্ন করতে হলে তাহলে আবা কারা? আবার জবাবে রাসূলের কথা বললেন। রাসূল বললেন যে সমস্ত উম্মতেরা জান্নাতে যাবে, শুধু আবা যারা তারা যাবে না। অতএব প্রশ্ন করা লাগে তাইলে আবা কারা? এ কথা সাফ করার জন্য রাসূলের কথা বললেন, যারা আমার আনুগত্য করবে এরা সবাই জান্নাতে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আর যারা আমার আনুগত্য করে না করে ওই জায়গায় আরেকজনের আনুগত্য করবে এরা সবাই আবা। এবার আবা ব্যাখ্যা করলে তো আপনি অনেক কথা আসবে। ওয়াস্তানিবুত তাগুত, তাগুতকে বলে সমস্ত তাগুত হলো আবা। অতঃপর আল্লাহ বলছেন ফামিনহুম মান হাদাল্লাহ, এই দাওয়াতের মাধ্যমে আমি এক শ্রেণীর মানুষকে হেদায়েত দিছি। ফামিনহুম মান হাক্কাত আলাইহিদ দালালাহ, এক শ্রেণী তারা গুমরাহির মধ্যে রয়ে গেছে, আমিও গুমরাহিদের আগে দিছি। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। এই আয়াতে কারিমাকে সামনে রেখে আমি আল্লাহ তাআলার আখিরি কালামে যতগুলো গজবের কথা আল্লাহ বলছেন তার একটা নতুন করে ইয়াদ করলাম। ওয়ামা কুন্না মুআযযিবিনা হাত্তা নাবআসা রাসূলা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তামাম পৃথিবীর মধ্যে কোনোদিন কোনো জায়গায় আমি কোনো গজব পাঠাই নাই, গজব পাঠাইবার আগে খবর না দিয়া। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে আমার অপরাধ কোথায়? এই কথা বলে মানে কি তুই সজাগ হ, সচেতন হ, তৈয়ার হ। তোর নাফরমানি কারণে আইয়ের কিন্তু এরকম বহু ঘটনা আপনারা জানেন। অতএব আল্লাহ তাআলা অতীতের যে আমার তরিকা ছিল এখনো একই তরিকা থাকবে। নাফরমানদের জন্য যদি গজব আসে যায় তখন তাহাজ্জুদ গুজার সাহেব, পীর সাহেব, মৌলানা সাহেব, মুয়াদ্দিস সাহেব, মুফতি সাহেবকে বাছাই করা হবে না। ওই স্টিম রোলার তাদের উপর দিয়েও যাবে, ওই নবজাত শিশুর উপর দিয়েও যাবে, ওই নিষ্পাপ হায়ওয়ান জানের উপর দিয়েও যাবে, সবার উপর দিয়ে যাবে। অতএব তোমাদের উচিত যারা গজবের কারণ হচ্ছে তাদেরকে থামাও। যেরকম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ওবায়দুল কাদের বলছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সোনামণিদেরকে থামান, আমরা যা কিছু অর্জন করি ওরা বঞ্চিত করে দিচ্ছে। কথা মিথ্যা নয়। আমি যদি এক হাতে ডাকি এক হাতে নিষেধ করি, আপনি কোনটা আমল করবেন? বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পত্রিকা দৈনিক আজাদী, এটা জামাত শিবির পত্রিকা না, বিএনপির পত্রিকা না। তামাক আবার পরিধি বাড়ছে, ধ্বংস সুখ হচ্ছে, বনাঞ্চল পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, 10,000 হেক্টর জমিতে বাম্পার ফলন তামাকের। আবার সরকার বলছে তামাককে না বলুন। কথা বুঝুন ভালো করে, তামাককে কি বলুন? না বলুন। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বশীলকে প্রশ্ন করব, এই তামাক চাষিদেরকে তামাক করার জন্য ঋণ কারা দিছে? সরকার দিছে। সরকার যদি তামাক চাষের জন্য উৎসাহিত করা হয় আর যদি বলে আপনারা রাস্তা রাস্তা মিছিল করেন তামাককে না বলুন, তামাককে না বলুন, তামাক বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এই কথাটা বারবার গোটা জাতিকে স্মরণ করাইছেন। তোমরা যা বলবে তা করার সাথে যদি ভূমিকা যথাযথ হয়, আমি আল্লাহ মিথ্যুক নয়, আমার সাহায্য হাজির থাকবে। আর যদি তোমরা যা বলবে একরকম করবে আর একরকম, তো অশান্তি যা হওয়ার তাই হবে। আমি আপনাদেরকে সারা পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ রসুল আসার আগে দুনিয়াটা শান্তির ছিল না অশান্তি? বলেন না, সবাই বলেন। এটা কি বলা হয়? আইয়াবে জাহিলিয়া। কি বলা হয়? অন্ধকার যুগ। তখন কি সূর্য উঠতো না? আলো কি ছিল না? কোন জাতির অন্ধকার? আদব আখলাকের অন্ধকার, নৈতিকতার অন্ধকার, সভ্যতার অন্ধকার, আল্লাহর বিধানের অন্ধকার। সবই ছিল, আল্লাহর বিধান ছিল না। অর্থাৎ অন্যায়, অত্যাচার, জোর জুলুম বলতে যা বলে সব ছিল, আল্লাহর বিধানও ছিল না, শান্তিও ছিল না। আর আল্লাহ বলেন ওগুলো থাকলে অশান্তি থাকবে। অর্থাৎ অঙ্ক তো 100% কারেক্ট।
অশান্তির কারণও ছিল, অশান্তিও ছিল, ঠিক কিনা বলেন? এরপরে রাসূল এসে যখন বললেন এই অশান্তির কারণগুলো তোমরা দূর করো, সবাই যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অশান্তির কারণ দূর করলেন, ঘরে ঘরে শান্তির কোরআনের আওয়াজ পৌঁছে গেল। এবার অশান্তি তো থাকলো না, বরং যেসব ঘরে তালা দিলেও ভয় করতাম যে সন্তানের সে আছি আমার তালা ভাঙতেছি কিনা, এখন আর ওই ভয় নাই, তালা দেওয়ারও প্রয়োজন নাই, সন্ত্রাসীও নেই, আমার ঘরের তালা ভাঙবারও সম্ভাবনা নাই। আজকের আয়াতে কারিমা বিশ্ববাসীকে সাবধান করতেছে, ও দুনিয়ার মানুষ, শান্তি তালাশ করো। বড় হাস্যকর, শান্তির দোকানে যাও না। এ কথার 1 ঘন্টার বক্তব্যকে আমি 2 মিনিটে প্যাকেট করি আপনাদের খিদমতে। বাংলাদেশের যে কোনো হাটে বাজারে যার যেটা প্রয়োজন সে ওখানে সেটা তালাশ করে, এটা আমাদের অভিজ্ঞতা। কেউ তরকারির দোকানে যা মাছ তালাশ করে না, মাছের দোকানে তরকারি তালাশ করে না। চট্টগ্রাম নিউমার্কেট 7 তলায় যদি আপনি কোনো ক্যাবরাগোডারের দোকানে যাই, তথ্য প্রযুক্তির অনেকগুলো দোকান আছে, কোনো একটা দোকানে ভাই আমার বড় দরকার সুবাসন লবণ দেন আমার, কি করবো? আপনার মাথা খারাপ, এটা আমরা জানতাম না, এখন আমরা বুঝলাম। আপনি চট্টগ্রাম নিউমার্কেট 7 তলায় আসেন লবণ কেনার জন্য, ওখানে কি লবণ পাওয়া যায়? হ্যাঁ, লবণের দোকান থাকলে পাওয়া যাবে। এক কথায় এটা কি কারেক্ট নয়, সত্য নয়, যেই মাল যেই দোকানে পাওয়া যায় বেশিরভাগ খরিদ্দার সেখানে তালাশ করে, এ কথা কি ঠিক নয়? কাপড়ের জন্য কাপড়ের দোকানে, মুদির জন্য মুদির দোকানে, স্টেশনে মানুষ করবে। আমার পরওয়ারদিগার বলেন, ও দুনিয়ার মানুষ, দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন পূরণ করার জন্য, ওই দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি শান্তির দোকানের নাম ঘোষণা করি নাই নাকি? আমি তো বলে দিয়েছি শান্তি কোথায়। যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তির দোকানে গেলা না, কিয়ামত পর্যন্ত তালাশ করবে বটে, শান্তি তোমার কপালে জুটবে না। রব্বুল আমিনের ওয়াদা, এটাও আমার ওয়াদা, আর এটাও ওয়াদা। নাফরমানি করলে শাস্তি হবে টুডে আর টুমরো। একটা বিশাল অংশ তো আখিরাতে হবেই, কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু তার একটা অংশ আমি আল্লাহর জাতের কসম খেয়ে বলি, আল্লাহর পয়গম্বর তার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলেছেন, মরার আগে তাকে শাস্তি দান দিয়ে আল্লাহ মারবে না, মরার আগেই ওই অপরাধের একটা অংশ সে মরার আগেই পেয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ বলে, 1 কোটিবার নাউজুবিল্লাহ বললো, ওই শাস্তি থেকে আল্লাহ হেফাজত করবে না। এটা আল্লাহর ওয়াদা, নাহলে আমি আল্লাহ মৃত্যু হয়ে যাবো। আমার ওয়াদা হচ্ছে যে তেল পরিমাণ কারো প্রতি জুলুম করলো, এটা শাস্তি যা হওয়ার তা তো আখিরাতে হবেই। মরার আগেও যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই অপরাধের জন্য তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিব না, ততক্ষণ তার মরণ হবে না। মরার আগে আল্লাহ শাস্তির প্রতিশোধ নিবেন। ঠিক তার বিপরীতে জাযাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান, কেউ কারো প্রতি দয়া করেছেন, সে মানুষের প্রতি হোক, সেটা কোনো হাইওয়ান জানোয়ারের প্রতি হোক, কোনো মাখলুকের প্রতি হোক, ইহসানের বদলা আল্লাহ তাআলার কাছে বরাদ্দ তো হয়ে গেছেই। ইহসানের একটা অংশ মরার আগে তোমাকে না দেওয়ার আগে তোমার মরণ হবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি আল্লাহ মৃত্যুকটা আমি ওয়াদা করলাম। অতএব ইহসান করলে ইহসানের বদলা আসবে, জুলুম করলেও জুলুমের বদলা। কওমে লূতের কথা আমরা সবাই জানি, তারা যে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলো, আল্লাহ তাআলা তার পয়গম্বরকে সরাই নিতে বললেন, আপনারা সরে যান, ফয়সালা যা করার আমি করব। বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে গোটা এলাকাকে আসমানের দিকে তুলে নিলেন, আর আসমানের দিকে তুলে নেওয়ার পর সম্পূর্ণ উল্টা করে বিপরীত দিক থেকে আবার জমিনের দিকে ফেলে দিলেন। উঠতে 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 যখন এরকম সমস্ত মাখলুক সহ গাছপালা, কি বলেন, হাইওয়ান জানোয়ার, ঘর বাড়ি, নদ নদী, কিছু বাকি নেই, সব সহ, আল্লাহ চাইলে পারে কিনা? আর যখন উপর করে ফেলে দিলেন, তো কবি শায়ের তার কবিতায় কথাটা এইভাবে আনছেন, নিচে থাকলে হয় জের, উপরে থাকলে হয় জবর। আরবিতে যে আমরা জের জবর পড়ছি, আমরা জানি উপরে থাকলে জবর, নিচে থাকলে জের। আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে জবরের জের বানাইলেন, জেরের জবর বানাইলেন। আখুদাও আনতে কে হঙ্গামে শহর, আখুদাও আনতে কে হঙ্গামে শহর, পর্দা কৌমে লুতে রাজে রোজবর, পর্দা কৌমে লুতে রাজে রোজবর। ও দুনিয়ার মানুষ তাকায় দেখো, আল্লাহ বহু রকমের গজব দিয়েছেন। লুত আলাইহিস জমানায় যে গজব দিয়েছেন, ওই গজবের নাম জের, নাম জবর, জবরের নাম জের। অর্থাৎ তুলতে তুলতে আকাশের দিকে যখন তুলছে, আকাশের ফেরেশতারা আওয়াজ শুনতেছে, হাইওয়ান জানোয়ারের চিল্লে চিল্লি চেঁচিমেচি শুনতেছে, উপর করে ফেলে দিয়ে একসাথে গোটা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি অতীতেও এরকম ধ্বংস করেছি, তবে ভবিষ্যতে ধ্বংসের ব্যাপারে আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে, হাবিবের পক্ষ থেকে একটা দরখাস্ত আসছে।
কওমে আদকে, কওমে লুতকে, কওমে সমুদকে, কওমে ফেরাউনকে, বড় বড় জাতিকে গোটা জাতিসহ যেভাবে ধ্বংস করছেন, ও পরওয়ারদিগার আমার দরখাস্ত থাকলো আমার উম্মতকে এভাবে ধ্বংস না করলে আমি খুশি হব। আল্লাহ বলেন দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে, বলেন সুবহান। আমি আপনাদের গোটা দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, দরখাস্ত না হয় মঞ্জুর হয়েছে, একসাথে আল্লাহ ধ্বংস করবে না, ঠিক আছে, কিন্তু শাস্তি তো রহিত হয় না। আজকে শাস্তি দিলে আমি আজকে পেয়ে গেলাম, আগামী সপ্তাহে দিলে আগামী সপ্তাহে পাইলাম, আগামী মাসে দিলে আগামী মাসে পাইলাম, 10 বছর পরে দিলে 10 বছর পাইলাম, কিন্তু শাস্তি তো রয়ে গেছে, এখনও না দেয় নাই। কথা ঠিক কিনা বলেন? অতএব এই সমস্ত লিডারগুলো যে আসতেছে, আজকে সারা পৃথিবীর মানব জাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটাই বক্তব্য, তোমরা কি তোমাদের আল্লাহকে জালেম মনে করো? তাহলে আমি যদি এরকম গরম দিয়া গোটা জাতিরে অসহ্য করে দেই, আমার কী লাভ? তোমাদের কেন বুঝে আসে না? তোমরা চার দোকানে অফিসে, আদালতে, ঘরেতে, বাড়িতে, রাস্তাতে, সব জায়গায় শুধু একটা আওয়াজ, গরম 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 গরম। এটা জিকির হয়ে গেছে গরম, আসলে বাস্তব গরম। কিন্তু একবারও কি তোমার আকলে কথা বলে না, তোমার বিবেকে কথা বলে না, গরম বানাইতে পারে কে, গরমকে ঠান্ডা করতে পারে কে? তার কথা তুমি ভুলে গেলে, গরমকে এত স্মরণ করলে, গরমের মালিককে ভুলে গেলে। একবারও কি বলছো মাহবুদ আমি যেরকম কষ্টে আছি, হাইওয়ান জানোয়ারগুলোও কষ্ট আছে, ও আল্লাহ তাদের উসিলাই হইলো গরমে ঠান্ডা করে দাও। এই কথা বলার দরকার ছিল জাতির, 17 কোটি মানুষের বলার দরকার ছিল। ওই জাতির সাথে, ওই মাওলার সাথে সম্পর্ক নাই। এই জন্য রব্বুল আলামিন বলেন, যুগ যুগ ধরে অতীতেও যারা আমি আল্লাহ তাআলার ফরমান মানব জাতির কাছে পেশ করেছে, আর মানব জাতি যখনই যেখানে যারা বেশিরভাগ গ্রহণ করেছে, শান্তি পেয়েছে, আগামী দিনেও আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতিশ্রুতি একটাই, মাছের জন্য যদি মাছের দোকানে যাও, কাপড়ের জন্য যদি কাপড়ের দোকানে যাও, ও আল্লাহর গোলাম আমি ঘোষণা করে দিলাম, শান্তির জন্য শান্তির দোকানে যাও। শান্তির দোকান দুইটা, একটা কোরআনের, একটা শান্তির দোকানের নাম কোরআনুল কারীম, আর একটা শান্তির দোকানের নাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই দুই দোকানে যাওয়া হয় নাই। অতএব গজব যেটা আসতেছে আমার কমতির কারণে, আমার গুনার কারণে, কোনো সন্দেহ নাই। আল্লাহ তাআলা এটা পরিমাণ, একটা শিরন না হয় আসে নাই, আরেকটা কি আসতে পারে না? এই জন্য আল্লাহ তাআলাকে রাজি খুশি করা গোটা জাতির দায়িত্ব। অন্যায় অপরাধকে ঠেকান। কক্সবাজার র্যাবের মহাপরিচালককে এখন দুদু খুঁজে, আর এয়ারপোর্টে আপনারা তল্লাশি লাগাইছেন, ও জন্য দেশ ছাড়ি পালাইতে না পারে। আমরা র্যাবকে তো আমরা এটাকে ভালো জিনিস মনে করতাম, যে পুলিশের 2 নম্বরই করে, র্যাব হচ্ছে ভালো জিনিস। তো র্যাবের মহাপরিচালকরা কী শুরু করছেন এগুলা? বোঝা যায় কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না। এরা আলিফ বা তা পড়ে নাই, এরা ABCD পড়ছে, এরা সরেয়া পড়ছে, এরা মাস্টার ডিগ্রি লাভ করছে, এরা অনেক শিক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এরা শিক্ষিত বেয়াদব রয়ে গেছে, এরা অমানুষ হয়ে গেছে। এই জন্য মানবতা এদের কাছে নাই। মানবতা থাকতে হলে কোরআন শরীফের খেদমত করতে হবে, কোরআন শরীফের কাছে আসতে হবে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে হবে, কোরআন শরীফ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটা যারা যতটা নিবে, আল্লাহ তাআলা তার জাতের কসম, আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর কসমকে যে কথা বলেছেন, এটাই চিরধারিত, এটাই অবধারিত, এটাই বাধ্যতামূলক। আল্লাহর ওয়াদার সিস্টেম করা আছে, শান্তির কাজ করলে শান্তি আসবে। আল্লাহ বলে, আকাশ থেকে আমি দরওয়াজা খুলে দেব, জমিন থেকে রহমতের দরজা খুলে দেব, প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে তোমাদেরকে আমি ভরপুর করে দিব। সুবহানাল্লাহ। আর ঠিক তার বিপরীতে তোমরা তোমাদের নাফরমানিতে থাকো। আমি আল্লাহ যেহেতু অপারগ নই, আমি 1 সেকেন্ডেই তো গোটা জাতির এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক করে দিতে পারি। ফাআলু লিমা ইউরিদ। আজকে আয়াতে কারিমে আল্লাহ বলছেন, সমস্ত নবী রাসূল একটাই বলছিল, আনিবুদুল্লাহ ওয়াস্তানিবুত তাগুত। এবার তাবলীগওয়ালারা তাবলীগের মতো জিকির করেন, তরিকতওয়ালারা তরিকের মতো জিকির করেন, কিন্তু সবার জিকিরের লফজ কি? লা ইলাহা। বুঝার ফ্যাস রয়ে গেছে। লা ইলাহার ভিতরে তো বলা যে সমস্ত ইলাকে আমি বাদ দিলাম। লাত মানে কি? লাত নাই, মানাত নাই, হবল নাই, ওজা নাই, তুলসী গাছ নাই, চাঁদ সূর্য নাই, আগুন পানি বাতাস নাই, এগুলো সব শব্দকে আমি অস্বীকার করলাম। এগুলোর মালিকের মালিকানা মেনে নিলাম, ইল্লাল্লাহ। কিন্তু আমার তো মানা হয় নাই, এখানে ইল্লাল্লাহ করছি আধা ঘন্টা, ওই মসজিদ থেকে বাইর হয়ে ওই ইল্লাল্লাহর বিরুদ্ধে নাফরমানি শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমার লোকের তামাশা করলি, তাইলে পরিণতি যা হওয়ার তাই হবে। আজকে খুতবা বিশ্ববাসীকে উদ্যত আহ্বান আছে, নাফরমানি থেকে ফেরানোর জন্য দেশ জাতির যেমন দায়িত্ব আছে, আপনারও আপনার মহলে দায়িত্ব আছে। আপনার কর্মকাণ্ড যতটুকু পরিধি, সেখানে আপনার দায়িত্ব। যার পরিধি বড় তার দায়িত্বও বড়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, সরকার যে মহলে বসে থাকবে, সেটা যদি তার দায়িত্ব মনে করে তিনি আল্লাহর কাছে অপরাধী। আমি সরকারের একজন অধীনস্থ আল্লাহর গোলাম,
আমারও কিছু দায়িত্ব জড়িত থাকে আমার কৈফিয়তের জন্য, আমি আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য আমি যেন সজাগ হই। এই জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা জাতিকে সাবধান করেছেন, কুল্লুকুম রাঈন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। একটা গজব না হয় চলে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুকরিয়া আদায় করি। এর অর্থ কি আপনারা এই কথা বলবেন আরও কয়েকবার বাংলাদেশে 10 নম্বর আসতেছে, পরে খবর আসলে ইন্ডিয়ার দিকে চলে গেছে, তার মানে বাংলাদেশের আমরা 17 কোটি সব অলি বুজুর্গ হয়ে গেছি? কী কর কথা এইটা? আল্লাহ হাসতেছে, থোড়া থাঁসা সাথ দিয়ে আই, আল্লাহ আমাদের আচরণ দেখে হাসতেছে। কিন্তু গজব চলে গেলে আমি বাঁচি গেছি এ কথা নয়, আপাতত আমারে মারে নাই কিন্তু আমার মায়ের রয়ে গেছে, কথা ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ জানি না, যারা পড়ি না তারা অন্তত এই কাজটা তো করি। অনেক কাজ বাকি আছে, এটা করলে কি হবে? এটা আস্তে আপনাকে ট্রেন আপ করবে, আপনার বিবেক সৃষ্টি করবে, আপনার দিমাগ সৃষ্টি করবে, আপনার ভিতরে আকল ফায়দা করবে। অন্যায় আচরণ করতে আপনি একটু চিন্তা করবেন, এই অনুভূতি ফায়দা করবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যেই চ্যালেঞ্জ করছেন, ইন্নাস সালাতা তানহা। প্রত্যেক শুক্রবারে সারা দুনিয়ার মসজিদে আয়াত পড়া হয়, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নামাজ আল্লাহর বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচায়। তা আপনি কি আল্লাহরে মৃত্যুক বলবেন? যারা পড়ি না তাদের কথা এক কথা বাদ। এদেশে যারা নামাজ পড়ি, অন্তত এশার ফজর পড়ি, এদেরকে মুসল্লি বলে কোরআন দিয়েছি। এদের সংখ্যা সারা বাংলাদেশে 3 লক্ষ মসজিদে কথা হবে, অন্তত 60-70 লাখ তো হবে। এই 60-70 লাখ মানুষ যারা নামাজ পড়ি, এরাও এদের ভিতরে অনেক মৃত্যুক আছি, নামাজও পড়ি মৃত্যুও বলি। ওজনে কম আগেও দিতাম, এখনও কম দিই। আগে নামাজ পড়তাম না, এখন কিন্তু নামাজ পড়ি। আগে সুদ খাইতাম, নামাজ পড়তাম না, এখন নামাজ পড়ি। সুদ কেনা ঠিক আছে, এরকম আছে কিনা বলে? তাহলে আল্লাহ মৃত্যু হয়ে যান না? আমার নামাজ আমার মুসল্লিকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে। আমরা দেখি গোটা জাতির আল্লাহ বাঁচায় না। জবাব একটাই, তোমার নামাজ নামাজের মতো হয় নাই। এই জন্য আসুন আমরা আমাদের নামাজকে নামাজের মতো বানাবার চেষ্টা করি। আমার কমজোরি আমি দূর করি, আমার কমতি আমি দূর করি, আমার ভাবনা আমি ভাবি। এই ভাবনার মধ্যে একটা রিক্সা বানানোর মধ্যে ভাবনা আছে, ঠেলা গাড়ির মধ্যে ভাবনা আছে, বিমান চালানোর মধ্যে ভাবনা আছে। তোমার ভাবনা কেন নাই আমার নামাজ হচ্ছে কিনা? তোমার ভাবনা কেন নাই আমার ওয়াজিব আদায় হচ্ছে কিনা, সুন্নাত আদায় হচ্ছে না? এখানে ভাবনা কোথায়? ভাবনা সব জায়গায় সেট করো, জাতির কল্যাণ হবে। আল্লাহ জাতিকে বুঝবার তৌফিক দান করুক, আমিন। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।